सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी मनुखी तल ते विचरण वाले अपनी अल्प बुद्धि नाल सतगुरु जी नूं एक चंगा मनुख मात्र समझ बैठते हाँ ते अपनी अल्पक बुद्धि नाल गुरु हस्ती नूं नापण लग जाते हाँ, जो साडी अविद्या कारण मुढ़ली भुल हुंदी है। भावें सतगुरु जी गुरबाणी अंदर साडी इस भुल नूं दूर करन वास्ते बेअंत वारी समझाउंदे ते दरसाउंदे हन, पर साडे मन उपर अहंग बुद्ध मन पूर थिदाई लगी होण कारण गुरु उपदेश असर नहीं करता। सतगुरु अर्जन देव जी रामकली राग अंदर सानू सुचेत करते हैं कि हे जग्यासू, माया दे अज्ञान भरम करके सतगुरु नूं मानुख का रूप ना जान। जे गुरु नूं अपने वर्गा मनुख जान बैठा फिर धोखा खा जाएगा। गुरु नूं मनुख दा रूप मनण दी थां अपने भले लई अपनी सियाणप चतुराई दा त्याग कर दे ते गुरु दा गोला सेवक बन के गुरु दर दी सेवा कर। जे तू गुरु पासों कुछ प्राप्त करना चाहता है तो अपनी हस्ती मिटा दे। जदों तू अपनी होंद खत्म कर लवेगा तो तैनू सारे मन पाउंदे पदार्थ प्राप्त हो जाणगे। हे भाई, तू सावधानता नाल गुरु दे उपदेश नूं कमा। गुरु उपदेश कमाउण दी बदौलत तेरियां सारी संसार दियां ते परलोक दियां इच्छावां पूरीआं हो जाणगियां ते तैनू लोक परलोक दे सारे खजाने प्राप्त हो जाणगे। कदों प्राप्त होणगे? जदों तू गुर परमेश्वर एको जान दी भावनी बना लवेगा। जिवें परमेश्वर माया तो निर्लेप है, तिवें गुरु नूं भी माया दी लेप छेप नहीं पाउंदी। यह दातां ते यह बिरती तैनू तदों प्राप्त होवेगी जदों तू गुरु नूं अपने वर्गा इंसान नहीं जानेगा, सगों गुरु नूं परमात्मा दा रूप जानेगा। यह भावनी बनाउण नाल तैनू निमाणे नूं भी गुरु मान सत्कार प्रदान कर देवेगा। इसलिए हमेशा गुरु दी टेक ही मन विच रख। गुरु तो बिना होर सबना दी टेक आसरा ते आस मन चों दूर कर दे। सतगुरु दा नाम ही सब खजानिਆਂ दा मालक है। जो नाम नाल जुड़दा है उसनूं प्रभु दरगाह विच माण प्राप्त हुंदा है। एक दिन श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते भाई लाल सिंह मिस्त्री लाहौर दे रहण वाला बड़ी भावनी नाल एक ढाल ते कुछ शस्त्र सतगुरु जी दी भेटा लिया। सजे दीवान विच साहिबां दे चरनां विच ढाल ते शस्त्र रख के बेनती कीती, सच्चे पातशाह, मैं यह ढाला आप जी लई बड़ी मेहनत नाल बनाया है। ढाले नूं सतगुरु जी ने सारी संगत नूं विखाया। सब ने ढाले की बनतर ते सुंदरता वेख के बड़ी सिफत की। भाई लाल सिंह दे हिरदे विच सूक्ष्म माण होर प्रवेश कर गया कि मेरा बनाया ढाला जिथे सतगुरां दी दृष्टि विच प्रवान होया है, उत्थे सारी संगत ने मेरी ढाल दी कारीगरी दी सिफत की है। सतगुरु जी ने लाल सिंह नूं संबोधन करके वचन किया, लाल सिंघा, तेरा ढाला बहुत सुंदर है, पर असी कदे भी परख तो बिना शस्त्र अस्त्र कोल नहीं रखा। जे तां साडी बंदूक दी गोली इस नूं पार कर गई फिर यह साडे किसे काम नहीं। जे साडी गोली दी मार नाल तेरा ढाला साबित रह गया फिर असी इस नूं प्रवान करांगे। लाल सिंह नूं अपनी कारीगरी ते माण सी। उसने सतगुरु जी नूं निसंग होके कहा, सतगुरु जी, एक गोली की तुसी भावें इस ढाले विच 20 गोलियां मारो, जरा भर भी इस ढाल विच फर्क नहीं पवेगा। भाई लाल सिंह दे बचनां विचों हंकार दी बो आ रही सी। सतगुरु जी ने फिर पहले बचन दोहराए, पर लाल सिंह अपनी जिद ते अड़िया रहा कि सतगुरु जी, हथियार बनाउणे साडा जद्दी पुश्ती किता है। तुसी इस ढाल दी जिवें चाहुंदे हो परख करो, यह ढाल परख विच पूरी उतरेगी।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਢਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਢਾਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਢਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਭਰ ਕੇ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਭਰ ਕੇ ਢਾਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਢਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਢਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਢਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਬਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।